ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии ахборро мустақиман манзуратон менамоем. Дар студия ман Ҷер Маҳкамзода. душанбе намуди пешрафт, таровату зебоӣ ва сарсабзиву озодагиҳост. Барои пешрафти рӯзафзун ва зебогиву хуррамии ин шаҳри дилоро дар ҳар фасли сол тадбирҳои амалӣ бо диди нав ва завқи зебоипарастӣ роҳандозӣ мегарданд. Боғҳои фарҳангӣ фароғатӣ, гулгаштҳо ва маконҳои дигари шаҳри Душанбе бо гулҳои рангоранг ва нақшу нигори миллӣ ороиш ёфта ба болидарӯҳию истироҳати бештари сокинону меҳмонон мусоидат менамояд. دوشنبه یکی از شهرهای زیبای جهان است. هلو تاجیکستان، هلو دوشنبه. دوشنبه زیبا. دوشنبه امروز به چمنزار پرگل، بوستان نازنین و به شهر دلارا تبدیل یافته است که دقت تمام گردشگران جهان را به خود جلب نموده است. هر یک سیاح و مهمانی که به پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه تشریف می‌آورد شیفته طبیعت دلفریب این سرزمین بی‌نظیر بخصوص پایتخت آن شهر دوشنبه می‌گردد. واقعا که مردم تاجیکستان امرا با این همه زیبایی که شهرش داره مردمش هم زیباست، مهمان نواز هستن، با حرمت هستن و ما خود منیسی یک انسان فخر میکنم به تاجیکستان، به علی رحمانوف، به زحماتی که برای مردمش میکشه. باید شما قدرش بدانین. من از تاجیکستان نیستم، مگم رئیس جمهور شما را سخت حرمت میکنم برای زحماتشان و سخت آرزو دارم که تا زنده هست ساق و سلامت باشه، عمرش طولانی باشه، یک سانه از سر این مردمتان که چی زیبا همراه دخترها گپ میزنین، مانند فرزند خود گپ میزنن. من اتو فکر میکنم که من هم جزء می شما هستم. این شهر زیبا برابر صاحب استقلالی کشور قبای تازه بابر کرده مرحله به مرحله پیشرفت و دقت جلب کننده گردیده است. ثمره تلاش‌های دائمی رهبریت دولت است که امروز دوشنبه به میزبان بانفوذترین چهاربینی‌های سطح جهانی تبدیل یافته است و توجه عالمیان به آن همه‌روزه می‌افزاید. من هیمرات سینگ راఠور از هندوستان. دوشنبه شهر زیبا، گلو زیبا، اینجا شهری آرام، دوشنبه دوستم. در مرکز پایتخت گلگشت‌های نو و جالب دقت بنیاد گردیده آنها چون نقش و نگارهای ملی با گل‌های رنگارنگ آرا داده شدند. بنیاد گلگشت‌های نو و با گل‌های موسمی دقت جلب کننده آرا دادن آنها در مرکز شهر ادامه منطقه کارهای سازندگی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی به حساب رفته به زیبایی پایتخت کشور حسن نظربا میبخشند. موضع مذکور یکی از سرتماشابین‌ترین مرکزهای فراغتی در شهر دوشنبه میباشد که همه‌روزه شماره زیادی ساکنان و مهمانان خارجی برای سیر و سیاحت اینجا تشریف می‌آورند. Салам алейкум, здравствуйте, Таджикистан. Я тут первый день, но уже все понравилось. Хороший, чистый, красивый, ухоженный город. Вот, был в Казахстане, в Кыргызстане, в общем, все эти азиатские страны гостеприимные, добрые, культурные. Вкусная еда, хорошие люди, все улыбаются, все нравится. Ночной Душанбе конфетка. Супер. имконияти васеъ барои сайру сайёҳат ва истироҳату фароғат таи солҳои охир бо диди муосир ва ҷавобгӯ ба талаботи имрӯзи ҷаҳон муҳайё гардида таҷдиди инфраструктураи зарурии соҳаи сайёҳӣ дар шаҳри душанбе ҳамону идома дорад. тибқи нишондодҳои оморӣ ташрифи сайёҳони хориҷӣ ба тоҷикистон хусусан ба шаҳри душанбе нисбат ба солҳои қаблӣ имрӯзҳо ба маротиб зиёд гардидааст ки натиҷаи заҳмату талошҳои созанда ва бунёдкорона аст. ҳар сайёҳе ки имрӯз ба шаҳри душанбе ташриф می‌آورد از موثرترین شرایط بهره‌ور می‌گردد و به خود تأثیرات نیک می‌بردارد.
Я из Казахстана первый раз в Душанбе. Меня зовут Булат. Как встречает гостей, очень приятно. Действительно, я не ожидал такой гостеприимства таджикского народа. Таджикский народ — наша соседняя страна, это наши братья. Поэтому действительно всем спасибо таджикам. Вот такой столицу построили, светящиеся, цветы очень действительно красиво смотрятся. И дружба. Я советую туристам тоже посмотреть Душанбе. Это уникальная страна, город Душанбе. Очень зеленый, красивый город. фазои ором ва хушнудии сокинон мояи таваҷҷӯҳи эътимоди оламиён гардидааст. Симои Душанбеи муосир комилан диққатҷалбкунанда шудааст. зебогии он чун мӯъҷизаҳои табиӣ дилхоҳ нафарро мафтун мекунад. дар шаҳри Истаравшан сокинон ҷашни истиқлоли давлатиро бо дастовардҳо дар самти бунёду навсозии роҳҳои аҳамияти маҳаллию ҷумҳуриявӣ дошта истиқбол хоҳанд гирифт. То имрӯз беш аз 70 километр роҳҳои ҳудуди шаҳр тибқи меъёрҳои роҳсозӣ мунфарш гардида мавриди истифодаи умум қарор дода шудааст. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. дар замони муосир ба беҳтар шудани инфрасохтори роҳу нақлиёт диққати махсус зоҳир карда мешавад, зеро роҳ пайвандгари дилҳо буда ба воситаи он на фақат рафту омади нақлиёт ва сокинон беҳтар мегардад, балки ба ҷиҳати мубодилаи маҳсулоти саноативу кишоварзӣ низ мусоидати амалӣ мерасонад. бо дарки ин масъала мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Истаравшан бахшида ба сазовор истиқбол гирифтани ҷашни бузурги 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон иборат аз 990 банди нақшаи ободониҳоро тартиб доданд, ки қисми бештари онро бунёду навсозӣ ва мунфашкунии роҳҳои аҳамияти байналмилалӣ ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ дошта ташкил медиҳад. феълан аҳолии ободкору созандаи шаҳри Истаравшани Кӯҳандиёр аз ҷумла сокинони деҳаи Якатоли ҷамоати деҳоти Сабристон иқдоми бунёди роҳҳои ободро сармашқи фаъолияти хеш қарор доданд. дар доираи ободониву бунёдкориҳои ҷашнӣ сокинони деҳаи Якатол баробари қувваи кории хеш инчунин ба воситаи техникаҳои муосири роҳсозӣ роҳҳои ноободро тахту васеъ ва мунфарши асосӣ карда истоданд. тавре мушоҳида мегардад ҷошу хуруши корҳои ободонию созандагӣ ва мунфашкунии роҳи маҳаллӣ бо паҳнои 6 метр бо маром идома дошта ба ҳашари оммавӣ аҳолии заҳматпеша низ фаъолона ширкат варзида истоданд. имрӯзҳо бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти Сабристон ки аз нақша чорабинӣ тасдиқ гарда аз 70 банд иборат мебошад, то имрӯз марҳила ба марҳила 62 банди нақшаи чорабинии тасдиқгардаро ба истифода додем. масофаи мунфашкунии роҳи деҳаи Якатол то имрӯз беш аз 8 километрро ташкил дода бо харҷи маблағҳои сокинони эҳсонкор ва соҳибкорони бонангу номуз амалӣ гардида истодааст. иқдоми бунёди роҳҳои обод дар партави дастуру ҳидоятҳои роҳбарияти олии мамлакат ва дар доираи омодагиҳо ба истиқболи арзандаи ҷашни фархундаи 35-солагии истиқлоли давлатӣ роҳандозӣ гардидааст. бо харҷи зиёда аз 5 миллиону 453 ҳазор сомонӣ аз ҳисоби буҷаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии вилояти Суғ шаҳри Истаравшан ташкилоту корхонаҳо, соҳибкорон ва аҳолии саховатпеша давоми соли ҷорӣ дар ҳудуди шаҳру деҳоти Истаравшани Бостонӣ 124 километр роҳҳои аҳамияти байналмилаливу ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ дошта тахту ҳамвор ва мунфарши асосӣ гардонида мешавад. Фирдавс Умарзода, Мазбут Бобозода, Орзу Маъруфзода, шаҳри Истаравшан, Ахбор. ҷумҳурии Тоҷикистон бо захираҳои бои табиӣ, обҳои шифобахшу канданиҳои фоиданок, мамнӯгоҳҳо ва парваришгоҳҳо дар Осиёи марказӣ мавқеи хос дорад. соли 2023 ҷангали туғаи мамнӯгоҳи бешаи Палангон дар иҷлосаи 45-уми Кумитаи мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО ба феҳристи мероси ҷаҳонии ин созмон дохил гардид. аз олами вуҳуши ин гӯшаи нодири кишвар Исмоил Соҳибназариён гузориш медиҳад. мамнӯгоҳи давлатии бешаи Палангон муассисаи давлатии ҳудудҳои табиӣ махсус муҳофизатшавандаи Тоҷикистон буда аҳамияти калони экологӣ дорад. он дар қисмати ҷанубу ғарбии кишвар дар болооби дарёи Ому, соҳили рости дарёи Панҷ ва поёноби дарёи Вахш ҷойгир буда ба ҳудуди вилояти Хатлон шомил аст.
ممنوعگاه دارای موضع‌های خوشباد و هوا، عالمی نباتات و حیوانات، پرندگان نادر، گل و گیاه و کل و دریاها میباشد. این موضع طبیعی که تقریباً 50,000 گکتار مساحت دارد، بسیاری از موجودات آن در کتاب سرخ تاجیکستان و جهان وارد کرده شده است. ممنوعگاه 4 نوامبر سال 1938 با مقصد محافظت کمپلکس بیابان و تغیزار نباتات و حیوانات نادر آن تأسیس یافته است و در زمان شوروی بیشه پلنگان اولین ممنوعگاه به شمار رفته. در ابتدا با نامهای پلوان توغی، جنگل پلنگان، موضع ببران و قروق پلنگان یادآوری میشد. در سالهای صاحب استقلالی مملکت ممنوعگاه بیشه پلنگان به مؤسسه دولتی مخصوص محافظت شونده تبدیل داده شده. با تشبث اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از جانب تشکیلات عمومی جهانی یونسکو آن مقام بیوسفری گرفت و اینک در اجلاسیه 45 کمیته میراث عمومی جهانی یونسکو نامیناسیای جنگل توغی ممنوعگاه بیشه پلنگان تاجیکستان به فهرست میراث عمومی جهانی یونسکو وارد کرده شد. پیشنهادهای سازنده پیشوای معظم ملتمان در سطح سازمان‌های بین المللی مورد پذیرش قرار می‌گیرد. پذیرفته گردیدن بیشه پلنگان همچون میراث تاریخی و فرهنگی به سازمان عمومی جهانی یونسکو بار دیگر شهادت از آن می‌دهد که واقعا هم سرزمین ما سرزمینی پر از گنج، سرزمین ما سرزمین تاریخی و فرهنگی و موقع‌های جغرافی و یا که موضع‌های همین طبیعی نادر در خود دارد که امروز به واسطه با تشبث و همین جانیساری‌های فرزانه ملت با فهرست یونسکو پذیرفته می شود. قابل ذکر خاص است که دوام سالهای صاحب استقلالی با توجه به واسطه پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان به حفظ محیط زیست برنامه‌های مخصوص دولتی قبول و مورد عمل قرار گرفتند که در برابر دیگر گوشه‌های طبیعی نادر مملکت همزمان حدود ممنوعگاه دولتی بیشه پلنگان از جمله عالم بای نباتات و حیوانات آن مورد حفظ قرار داده شد که آن برای فراهم گردیدن شرایط مساعد سکونت حیوانات و پرندگان زیاد نادر باعث گردید. باعث افتخار است که ممنوعگاه بیشه پلنگان با فهرست عمومی جهانی یونسکو وارد گردید. این دستاورد مسئولیت کارمندان حفظ محیط زیست را باز هم زیاد می‌نماید. ما کوشش می‌نماییم که این گوشه طبیعت زیبا و نوتکرار را حفظ نماییم. طبق اطلاع عین زمان حدود ممنوعگاه بیشه پلنگان از 4 منطقه، 9 دیدبانگاه و 65 کوارتال عبارت می باشد. بیشه پلنگان دارای عالم حیوانات نادر بوده در حدود آن گوزن بخارایی، گرگ، شغال، روباه، غزال، گربه قمیشزار، کفتار، میر موشان، خوک وحشی، حشراتخوری پکنه، جیره هندی و غیره دچار می شوند. یکی از زیباترین نمود شیرخوران ممنوعگاه این گوزن بخارایی می باشد. آن به گروه گوزن‌های خوشزاد داخل می شود. این موضع با عنصرهای طبیعی خود از دیگر ممنوعگاه‌ها به کلی فرق می‌کند. در اینجا همه عنصرها طبیعی است. برای سکونت و حیات به سر بردن حیوانات و پرندگان نادر در برابر عالم وحوش همزمان عالم نباتات ممنوعگاه نیز خیلی بای و دیدنی است. موافق معلومات عالمان انستیتوت زوالوژیا و پارازیتولوژی اکادمیای ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان در حدود ممنوعگاه 122 نمود پرندگان به قید گرفته شده است که 4 نمود آنها کرکس سیاه، تزور تاجیکی، جک، مرغ سخا به کتاب سرخ تاجیکستان وارد شدند. کلهای ممنوعگاه مکان زمستانگذرانی پرندگان منطقه‌های سرد میباشد. با فرارسی فصل زمستان اینجا بعضی نمود پرندگان از سیبیر روسیه، مملکت‌های آسیای مرکزی، چین و دیگر دولت‌ها آمده تا فرارسی فصل گرما باقی میمانند. در قسمت نیمبیابان و توغیزار ممنوعگاه از نمایندگان صنف‌های خزندگان، سنگپشت آسیای میانگی، گیکان شانه انگشت، لوندسرک ریگی، کبرای آسیای میانگی، گرزه و دیگر نمودهای نادر وامی خورند. بیشه پلنگان با دارایی‌های گوناگون طبیعتش در میان دیگر ممنوعگاه‌های دنیا موقع خاصه دارد، زیرا در حدود آن بسیار عنصرهای طبیعی که برای موجودیت حیوانات و پرندگان زیاد نادر لازم است موجود میباشد. به مانند کوهستان، قومستان، ریگستان، بیشهزار، قمیشزار و کل و دریاها.
از یک طرف منطقه بیابان، از طرف دیگر منطقه توغیزار کلهای سرشماری ممنوعگاه را احاطه نمودند که به طبیعت آن باز هم زیبایی و گوناگون رنگی ضم می‌نماید. عالم نباتات ممنوعگاه نیز خیلی بای است. موافق معلومات عالمان ساحه در حدود بیشه پلنگان بیش از 600 نمودی رستنی ها می رویند. در حدود ممنوعگاه در مجموع 31 کل موجود است که حدود آن بیش از 3000 هکتار را در بر می گیرد. در درآمدگاه اساسی ممنوعگاه دولتی بیشه پلنگان آثارخانه موجود می باشد که در آن عالم نباتات و حیوانات نادر این موضع طبیعی را دیدن ممکن است. مهرگان جشن حاصلات است که ایامی به اعتدال آمدن روزهای تیرماه آغاز می‌گردد. در زمان صاحب استقلالی جشن مهرگان برابر دیگر مراسم و سنت‌های ملی مردم تاجیک عمری دوباره پیدا کرده تجلیل هر ساله آن به حکم عنعنه درآمد. وابسته به ماهیت این جشن اجدادی اهل دین شهاب‌الدین و بهادر قربانوف گزارش می‌دهند. مهرگان جشن حاصلات است که ایامی به اعتدال آمدن روزهای تیرماه آغاز می‌گردد. از روی حساب تقویم آفتابی گذشتگان ما تجلیل جشن مهرگان را از 22 سپتامبر تا 22 اکتبر موافق می‌دانستند. جشن مهرگان آیین بسیار باستانی میراث ارزشمند اجدادی بوده در طول تاریخ و امروز یکی از رکن‌های مهم خودشناسی و خودآگاهی مردم ما به حساب می‌رود. گذشتگان ما عنعنه و سنت‌های آن را در خاطره تاریخی خویش چون دوری گرانبهای معنوی حفظ کرده تا به نسل‌های امروزه رسانیدند. از طور تاریخ این جشن تا به امروز با شرافتی خصوصیت‌های کیهانی داشتنش، خصوصیت‌های محبت و وحدت و یگانگی داشتنش تا به امروز رسیده آمد و خوشبختانه این جشن‌ها در دوره استقلالیت دولتی تاجیکستان از نو احیا شدند. در دوام فرارسی جشن مهرگان که در ماه مهر با وجود می آید، در ماه محبت و پیوستگی و حاصل داری و جمع آوری حاصل با وجود می آید، این جشن مهرها را زیاد می کند. وقتی که دسترخوان‌ها پوری ناز و نعمت می شوند، انبارها پوری غله می شوند و مردم آسوده خاطر می شود، محبت ها زیاد می گردد که این گواهی آن است که جشن احیا، جشن محبت و جشن زندگی آسوده است مهرگان. مهرگان جشن تیرماهی سال به شما رفته. گذشتگان ما آن را همچون رمزی شکرگزاری از نعمت‌های طبیعت و زحمت کشاورزان برگزار می‌کردند و به این وسیله به پیوند انسان و طبیعت ارج می‌گذاشتند. مهر و سخاوتمندی و دسترخوان آباد و فراوانی رمز فضیلت‌های این جشن است. این جشن ملی سرشار از حکمت‌های سازنده و انسان‌دوستانه بوده. در برابر این اثبات هنوز در زمان‌های قدیم کشاورز یعنی استحصال کننده نعمت‌های مادی بودن اجدادان ما میباشد. جشن مهرگان جشن محبت است، جشن مهر است، جشن عشق است، جشن اعتقاد است که مردم به هم بیان و امروز هم این عنعنه رعایت کرده می شود. مردم گرد دسترخوان مهرگانی جمع می بیایند و تمام محصولات کشاورزی را به معرض تماشا می گذارند. جشن‌های ملی تاجیکان از یک طرف دسترنج دهقان را افاده کنند، از جانب دیگر این جشن‌ها باعث می شوند که جوانان در روحیه خودشناسی تربیت یابند. بنابر همین احیا گردیدن این جشن‌ها اول ما میگوییم که این افاده‌گری وحدت و همبستگی است، صلح و دوستی است، مهربانی است و دیگر شادی است که همه همین انسان‌ها را یک بار دیگر به زندگی دلبسته‌تر می‌گرداند، یعنی دلبستگی انسان‌ها را به زندگی بیشتر می‌گرداند. جشن مهرگان در راه باز هم توسعه پیدا کردن خودآگاهی و خودشناسی خلقمان مساعدت کرده باعث وسعت کارهای سازندگی و آبادانی، استحصال هرچه بیشتری محصولات کشاورزی و حفظ طبیعت زیبای دیار ما می‌گردد. همساله در این روز دهقانان کشور از تمام گوشه و کنار جمهوری دسترنج خود محصولات تازه کشاورزی از قبیل نوع‌های گوناگون زراعت، میوه‌جات، سبزیجات، عسل طبیعی، تکنیک و ماشین‌آلات، اختراعات وابسته به ساحه را پیشنهاد اشتراکداران می‌نمایند. این جشن خاص کشاورزان میباشد، زیرا در فصل پاییز، در فصل تیر ماه
таҷлил карда мешавад ва фасли тирамоҳ пас аз ғундоштани ҳосил як марҳилае ба вуҷуд мебиёяд ки мардум он дастранҷи ҷамъовардагии худашонро ба маърази тамошо мебуроранд ва албатта ин ҷашни фаровонӣ аст, ҷашни баракат аст. миллати кӯҳанбунёди мо дар партави сиёсати пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯ ба арзишҳои гузаштаи фарҳангӣ хеш овардааст ва эҳёи онҳоро вазифаи худ медонад. ду пояи асосӣ барои тавлид шудани ин ҷашнҳо дар Тоҷикистон вуҷуд дорад. яке ин истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аст ва дуюм яъне заҳмату талошҳои хиратмандона, фарҳангдӯстона, миллатдӯстонаи пешвои муаззами миллат мебошад ки маҳз ба хотири истиқлолият ва талошҳои ҷаноби олӣ ин ҷашнҳо дуюмбора эҳьё шуданд, умри дубора дида истодаанд ва боварӣ дорем ки то абадҳо пуршукӯҳ мемонанд. дар замони соҳибистиқлолӣ ҷашни меҳргон баробари дигар маросиму суннатҳои миллии мо умри дубора пайдо карда, таҷлили ҳарсолаи он ба ҳукми анъана даромад ва дар радифи ҷашнҳои миллиамон ба қонунгузории мамлакат ворид гардид. мояи ифтихори ҳар яки мост ки ба шарофати соҳибистиқлолӣ анъанаву суннатҳо ва ҷашнҳои миллии мардуми кӯҳанбунёди мо эҳьё гардида, ардгузорӣ ба онҳо сол ба сол бештар мешавад. дар ноҳияи Тоҷикобод аз майдони наздики 2000 гектар ҳосили мева ҷамъоварӣ ва ба бозори истеъмолӣ пешниҳод карда мешавад. тавассути гузарондани кишт дар байни қатори буғ аз замин дар як вақт 2 ҳосил гирифта мешавад. гузориш аз ноҳияи Тоҷикобод. ба ҳолати 1 октябр меҳнаткашони ноҳияи Тоҷикобод аллакай наздики 5000 тонна мева ба бозор пешниҳод намуданд. истифодаи ба мавриди шароити кӯҳистон ва азхудкунии заминҳои талу тепа барои бунёди боғ ҷиҳати афзоиши нишондодҳои истеҳсолӣ ва даромади дучанд аз боғдорӣ мусоидат намудааст. тавассути истифодаи мақсадноки заминҳои назди ҳавлигию кушод ва самараи меҳнат сокинони ноҳияи Тоҷикобод ниёзи оилаи худро қонеъ гардонида, инчунин дар таъмини фаровонии бозори истеъмолӣ саҳми намунавӣ мегузоранд. дар ин замине ки дона мекорем, замин барои мо ҳосил медиҳад. вақте ки инсон ҳосили дастранҷи худро ҷамъоварӣ мекунад, бисёр саодати бузург аст, бисёр истироҳат аст. дар ҳама шаклҳои хоҷагидории ноҳияи Тоҷикобод зиёда аз 2000 гектар боғ аст. самараи меҳнат фарҳи кишоварзонро афзун ва ҳавасмандии онҳоро барои саривақту беталаф ҷамъоварӣ намудани ҳосил дучанд гардонидааст. нашъунамои хуби дарахтон ва ҳосили фаровони ниҳолон собитгари он аст ки меҳнаткашон дар риояи агротехникаи парвариши ниҳолон муваффақ ҳастанд. طبق معلومات محصولات کشاورزی که حالا جمع آوری می شود اگر قسمش به بازار پیشنهاد گردد باقی مانده ذخیره و در فصلهای زمستان و بهار از این حساب در فراوانی بازار استعمالی سهمگذاری کرده می شود. در ناحیه توجیک‌آباد در همه شکل‌های خوجگیداری 1670 گکتار باغ‌های میوه‌دهنده میباشد که از این 487 گکتارش به ساختار کشاورزی راست میآید. حاصل میوه در باغ‌ها بسیار خوب به نظر میرسد و در ناحیه اساساً نوع‌های سیب کرپسون، گلدین، سمرینکا، خوبانی پرورش کرده میشوند. امسال در ناحیه تاجیک‌آباد در میدان 18 گکتار باغ نو بنیاد کرده شده است. توسط گذراندن کیش در بین قطارهای باغ از زمین در یک وقت دو حاصل گرفته می شود. با وسیع‌کنی میدان باغ از حساب زمین‌های تلو تپه بانمی تامین و مهنت پیوسته با اجرای اگرتکنیکای پرورش امروز باغداری در شرایط ناحیه تاجیک‌آباد از سمت‌های اساسی و سردرآمد به حساب می‌رود. از میدان عمومی باغ در ناحیه تاجیک‌آباد 930 گکتارش حاصل دهنده است. از این میدان مهنتکشان سیب و مرود جمع‌آوری قسمی آن را در شرایط طبیعی ذخیره و تا ماه‌های فوریه مارس سال 2026 تدریجاً به بازار استعمالی میوه‌های دارای صفت بلند و طعم لذیذ پیشنهاد می‌کنند. نوروزشاه عزیزالله اسکندر سعید، دولت فیض‌الله، تاجیک‌آباد، اخبار. بینندگان گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. برنامه‌های دیگری تلویزیون تاجیکستان ادامه دارند. خیر، سلامت باشید.